वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरां दी बख्शिश महरामत दा सदका गुरु चरनां विच जुड़ के बहन दा समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज अज दे इस पावन बचन अंदर सानू सोझी दिंदे हैं कि ये सारा संसार माया दे विच भरम के माया दे मोह दी नींद विच धंधियां विच सुता पिया ते कोई विरला मनुख है जिहड़ा जागदा है। सतगुरु कहंदे भरम मैं सोई सगल जगत धंध अंध। सारी दुनिया सारा संसार भरम दे विच सुता पिया जगत दे धंधियां विच झमेलियां विच ते माया दे इन्हां झमेलियां विच ऐसी अज्ञानता ऐसा अंध हनेरा कि कुछ सुझदा नहीं, कुछ पता नहीं चलता। माया दी नींद है ही ऐसी। माया दी नींद बिल्कुल इंज जान लो कि जिवें हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन। सम्मोहन एक ऐसी शय है कि सम्मोहन करने वाला आदमी, हिप्नोटाइज करने वाला आदमी हिप्नोटाइज करन होने वाले नूं वो सब कुछ भुला दिंदा है। उन्होंने सिर्फ उस हिप्नोटाइज करने वाले आदमी की गल ही सुनाई दिंदी है, होर कुछ नहीं सुनाई दिंदा। वो जो कह दिंदा है आदमी वही मान लेंदा है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई करामात नहीं है। कुछ लोग करते ने हिप्नोटाइज, सम्मोहित कर लेंदे ने। जदों सम्मोहित कर लिया जाता है तां जिस बंदे नूं सम्मोहित किया गया उस दे हत्थ दे विच कोई मिट्टी दी डली रख दिओ ते उस नूं कह दिओ कि ये तेरे हत्थ दे विच बर्फी दा टुकड़ा रखिया है, इस नूं खा लै, तां वो उस नूं बर्फी जान के खा लैंदा है। तो उन्होंने पुछो कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो हूबहू वैसा ही स्वाद दसेगा जैसा बर्फी का हुंदा है, जद कि खाधी उन्हें मिट्टी है। वो ऐसा ही लगता है। तो उसनों जो भी कह देवे सम्मोहन करने वाला, सम्मोहित करने वाला, वो वैसा ही मान लैंदा है। वो सिर्फ उस बंदे दे प्रति जागदा है, बाकी सारी दुनिया दे लिए सौ गया। उन्होंने उस बंदे तो इलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिंदा, उन्होंने उहदे तो इलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा। वो जो कहंदा है सम्मोहित होया आदमी वैसा ही करदा है। माया दे मोह विच दुनिया सम्मोहित होई पई है। माया दे मोह विच दुनिया हिप्नोटाइज होई पई है। उस तो बिना कुछ दिसदा नहीं, माया तो बिना कुछ नज़र नहीं आउंदा। जो आपो धाप मची हुई है वो की है? वो माया ही तो है। कुर्सी हासिल करने लई, पैसा हासिल करने लई,
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖੋ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਝਗੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਮਤ। ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੋਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਜਦ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਦਦ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜੀ ਝਰੀਟ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੁਤਬੇ ਅਹੁਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਧਨ, ਪੈਸਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ, ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਮ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ? ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਜੋਗੁਣ। ਰਜੋਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਰਨ, ਉਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਚੌਧਰ ਚੱਲੇ। ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤਾਮਸੀ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਤਮੋ ਗੁਣ ਤਮਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਮਾ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਮਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਤੋਗੁਣ। ਸਤੋਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਤੋਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੋਗੁਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦਾਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
सेवा तो करता है पर सेवा दे विचों अपनी वडियाई भालदा है, अपनी शोभा भालदा है। सतगुरु कहते इन्हां तिन्नां गुणां दे विच सारी दुनिया उलझी पई है। तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्तियां रैण बिहानी, सुत्तियां जिंदगी रूपी रात लंघदी जा रही है। कोई वासना विच सुत्ता है, कोई क्रोध विच सुत्ता है। सारी जिंदगी क्रोध करदे गुजर गई पर की कुछ हासिल होया? सारी जिंदगी काम वासना भोगदे लंघ गई, सारी जिंदगी माया दे विच ही, लोभ दे विच ही लंघ गई पर कुछ मिलिया? कुछ भी तो नहीं। सतगुरु कहते समुच्चा जीवन इवें गुजर गया। प्राप्ति की हुई? प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। भ्रम में सोई सगल जगत धंध अंध, को जागै हर जन, कोई विरला जागदा है। कोई विरला, सारे नहीं जागते, सब नहीं। किसी विरले नूं होश है कि वह की कर रहा है, उसनूं पूरा होश है। ख्याल रखना, तुसीं अक्सर सुनिया होवेगा कि साधु जिहड़े ने ना वो बहुत घट सौंदे ने। अक्सर तुसीं सुनिया होवेगा कि जी उन्होंने नींद बहुत घट आउंदी, थोड़ा खांदे ने, थोड़ा सौंदे ने। बेशक घट सौंदे ने पर उन्हां दी नींद साडे वर्गी नींद नहीं है। वो सुत्ता होया भी जागदा है, असीं जागदे होए भी सुत्ते हैं। वो काम धंधा करदा होया भी जागदा है, असीं लोग सिमरन साधना करते हुए भी सुत्ते पे हुंदे आ। वो सुत्ता पिया भी पूरे होश विच है ते असीं पूजा पाठ करते भी सुत्ते पे आ। सानूं पता ही नहीं लगता कि पाठ कदों समाप्त हो जाता है। अरदास विच खड़े सां उदों ही पता चलिया जदों नानक नाम चढ़दी कला हो गई, बाकी विचली अरदास कित्थे गई पता ही नहीं। सतगुरु कहते इस माया की नींद विच सुत्ते पे ने, होश विच नहीं है। चेता ही भुल जाता, सानू खुद का चेता ही भुल जाता कि असीं कित्थे हाँ, असीं किते होर ही चले जाते हैं। माया की नींद विच सौ जाते हैं। अखां दा बंद होना ही नींद नहीं हुंदी कि हाँ जी अखां बंद हो गई तो सौ गए, नहीं। लोग अखां खोल के भी सुत्ते पे ने। अखां खुलियां ने, बोल रहे ने, गल्लां कर रहे ने, काम धंधे कर रहे ने, पूजा पाठ सिमरन साधना कर रहे ने पर सुत्ते पे ने। माया की नींद विच। सतगुरु कहते जद तक होश विच नहीं ना आउंदा, इस नींद तो जागदा नहीं, तदों तक गल नहीं बननी। तदों तक गल नहीं बननी। इसलिए कोई विरला जागदा है, कोई विरला। सतगुरु कहते इस गृह में कोई जागत रहे, इस शरीर रूपी घर दे विच कोई जागे। जिहड़ा जागेगा साबत वस्त वो अपनी लै है, वो अपने घर नूं बचा लवेगा, वो बचा लेगा। वो लुटिया नहीं जा सकता। उन्होंने लुटोगे किवें? उन्होंने किवें लुटोगे? उन्होंने लुट ही नहीं सकते क्योंकि वो हर वेले होश विच है, वो हर वेले जागृत है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे को जागै हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण। सतगुरु कहते माया जिहड़ी है ना, ये माया बड़ी मोहनी है, ये मोह लैंदी है बंदे नूं। ते किवें मोहदी है? बंदा इहदे विच मगन है। मगन किवें है? इवें मगन है कि बंदा अपने प्राणा नालों भी वध के इस नूं ज़्यादा प्यार करता है। प्रे प्रीत प्राण, अपनी प्राणा नालों भी वध के प्रेम करता है। तुसीं देखिया है कि लोग माया की खातर मरण लई भी तैयार ने ते मारन लई भी तैयार ने। छोटियां छोटियां गल्लां की खातर लोग मरण मारन लई तैयार हो जाते हैं।
ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। सतगुरु कहते ये माया, ये पैसा, इस दी इहदे नाल प्राणा नालों भी वध के प्यार है। लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते पैसे की खातर, बड़े बड़े खतरे लैंदे ने मुल, सब कुछ करने लिए तैयार है क्योंकि पैसा मिलना चाहिए। अज दे समय विच पैसे दे के बंदे कोलों कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी। लोग धर्म तो भी किनारे हो जाते हैं, धर्म नूं भी छड्डण लई तैयार हो जाते हैं, धर्म नूं बेचण लई भी तैयार हो जाते हैं, धर्म नूं खरीदण लई भी तैयार हो जाते हैं। ये माया बड़ा कुछ कराउंदी बंदे तो। सतगुरु कहते अज दे समय विच पैसा ही भगवान हो गया, पैसा ही सब कुछ हो गया अज दे इस समय विच। सतगुरु समझाउंदे ने कि बंदे लई पैसे की बहुत महत्ता रह गई है, माया की। वो कहते बाकी चीज़ां जांदियां जाण, कोई गल नहीं, पर पैसा नहीं जाना चाहिए। इसलिए पैसे नूं बचाउंदा है, वो अपने रिश्ते भी खत्म कर लेंदा है पैसे के चक्कर विच, कि दौलत के चक्कर विच अपने प्यारिਆਂ नाल, अपने भैणां भाइयां नालों भी सांझ तोड़ लेंदा है, सिर्फ कुछ पैसों के करके। गल कुछ भी नहीं हुंदी है, सिर्फ साडे मनण दी गल है, सिर्फ साडे जानण दी गल है कि पैसा की है, कुछ भी नहीं। कि की है, कुछ नहीं, हत्थां दी मैल है बस। इहदे करके अपने भैण भाइयां नाल संबंध तोड़ लेना, ये कोई सियाणप वाली गल नहीं है, पर लोग तोड़ लेंदे ने। सतगुरु समझाउंदे कोऊ त्यागै विरला, कोई विरला बंदा त्यागदा है इसनूं। माया दे मोह नूं कोई विरला त्यागदा है। माया नूं नहीं त्यागण दी गल, उहदे मोह नूं त्यागण दी गल है, लोभ नूं त्यागण दी गल है। पैसे नूं त्यागना बड़ा सौखा है। ख्याल रखना, इस संसार विच दो तरह के लोग ने, जिहड़े पैसे का त्याग करते हैं। एक बंदा त्याग करता है, वो कहता जी मैं पैसा छड्ड दिता, ठोकर मारती लखां रुपइयां नूं। एक ये है, एक बिल्कुल इस तो उल्टा है, बिल्कुल उल्टा, जिहड़ा कहता कि मैं सब धारण कर लिया, वो सब इकट्ठा करने ते लगा होया। एक त्याग रहा है, एक इकट्ठा कर रहा है। एक कह रहा है कि मैं पैसा लेना नहीं है, हथ नहीं लाना है उसनों। दूसरा कह रहा है कि मैं उन्होंने छड्डना नहीं है। एक तीसरी तरह का होर आदमी भी है, वो कहता मैं देना तो है पर मैं लेना नहीं, मैं देवांगा तो जरूर पर मैं बदले में लवांगा नहीं। तुहानूं ऐसे भी साधु मिलणगे, वो कहते जी असी पैसा लेंदे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जी ये तो माया है, ये तो मन नूं मैला कर दिंदी, असी तो लेंदे ही नहीं पैसा। ये भी बंदा ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं। कोई आदमी वो कुछ दे रहा है, वो इसलिए नहीं दे रहा कि उहदे कोल बहुत ज़्यादा है, वो तां दे रहा है, उहदी कोई अपनी प्रेम भावना है, वो कुछ भेंट करना चाहुंदा है। पर हुण इहो जिहा साधु वो कहता जी मैं तो लैंदा ही नहीं। ये दोनों कंजूस ने। एक आदमी पैसा देण विच कंजूस है, दूसरा लैण विच कंजूस है। एक देण विच कंजूसी करदा है, वो कहता जी मैं दे नहीं सकदा। एक कंजूस है, वो कहता जी मैं लै नहीं सकदा। ये दोनों ही ठीक नहीं है। गुरु की करदा है? गुरु ना देण विच कंजूस है ना लैण विच है। गुरु साडी छोटी जी माया लैके, साडे थोड़े बहुत पैसे लैके सानू वो वड्डा कर दिंदा है, सानू उच्चा कर दिंदा है। साडी तुच्छ जी भेटा लैके असीं की दे सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। गुरु कोलों असीं मंग के लिया हुंदा सब कुछ, धीआं पुत्त, पैसा, काम धंधे, सारा कुछ, घर बार असीं मंग के लिया। जदों असीं गुरु का शुकराना करन आउंदे ना
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਾਇਆ 150 ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ 150 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਲੈਂਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਟਕਾ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਊ ਤਿਆਗੈ ਬਿਰਲਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਐਵੇਂ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਹਰ ਸੰਤ ਮੰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੜੇ ਅਨੂਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ? ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ
ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਰੰਗ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੇ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਕ ਦਇਆ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।